मानयोग स्पीकर साहब, पंजाब के लोगों ने जात पात धर्म तो उपर उठ के ये साबित करता कि पंजाब एक माड़ा च पुरोया हुआ सूबा है। साडी सोशल बॉन्डिंग भाईचारक सांस बहुत मजबूत है। मैं लोगों को यकीन दवाना कि मेरी सरकार हर उस उम्मीद ते खरा उतरूगी जिहड़ियां उम्मीदां आम आदमी ने साडे कोलों रखियां ने। अपने सूबे नूं मुड़ तो रंगला पंजाब बनाउण दे सुपने नूं पूरा करन लई साडी सरकार ने पहले 100 दिनां च बहुत ही अहम फैसले लए ने। आम आदमी की सरकार ने कई इतिहासक ते दलेराना फैसले लए ने जो ये साबित करते हैं कि पंजाब दे विच एक निवेकली सियासी ते प्रशासनिक शुरुआत हुई है। ना ही हुण भ्रिष्टाचार करने वाले बचाए जाणगे, ना ही हुण फोके वादे किए जाणगे। स्पीकर साहब, मैं इस पवित्र सदन विच मानयोग राजपाल जी के भाषण ते बहस च हिस्सा लैंदे होया वादे पूरे करन ते आउण वाले सालां लई सरकार की भविख की रणनीति दे नाल नाल अपनी सरकार दीयां प्राप्तियां दा भी जिक्र करांगा। संसदी मामले तो शुरू कर लैंदे हां। मेरा मनना है कि इस पवित्र सदन के मैंबरां दे मोढियां ते व्यापक पद्धर ते सुधार लियाउण लई मोढी बनने की जिम्मेवारी है। इसलिए साबका विधायकों लई हर कार्यकाल की एक पेंशन की थां ते एक विधायक एक पेंशन वर्गा मिसाली कदम असीं चुक्या अते बिल ऐसे सैशन च पेश किया जा रहा है क्योंकि लोगों का पैसा है। कोई गल नहीं, कांग्रेस नूं सुनने की आदत है नहीं, कोई गल नहीं, कोई नहीं। मैं दिल्ली भी देखा, मैं दिल्ली पार्लीमेंट भी देखा, आप बोल के तुर जाते हो, मैनू पता। सुनो, चलो काम कर लैण दो जी, तुसीं अपना जो फैसला करो। भ्रिष्टाचार मुक्त प्रशासन आम आदमी पार्टी की विचारधारा का केंद्र बिंदु है। असी इस गल नूं पिछले 100 दिनों के अपने कार्यकाल दौरान साबित भी करता। सरकार बनने के नाल ही असी एंटी करप्शन हैल्पलाइन जारी की सी ते थोड़े समय दौरान भ्रिष्टाचार विरुद्ध 29 केस दर्ज किए गए अते 47 गिरफ्तारियां हुई ने। मेरी सरकार ने भ्रिष्टाचार नूं हरगिज बर्दाश्त ना करने की नीति बनाई हुई है। मैं अपने ही कैबिनेट मंत्री खिलाफ कार्रवाई की है। इस पवित्र सदन दीयां कंधां ने कई सरकारां देखियां ने पर भ्रिष्टाचार विरुद्ध यह जी कार्रवाई पहलां कदे नहीं देखी। प्रशासकी सुधार होए ने। सेवा केंद्र राहीं 122 नवीं सेवावां शुरू की गई ने। सेवा केंद्रों के काम का समा भी बढ़ाया गया है। एक केंद्र च सुविधा केंद्र च शनिचरवार ते एतवार भी काम हो रहा ताकि जेडे दिहाड़ीदार या नौकरीशुदा लोग ने वह अपना काम छुट्टी वाले दिन करवा सकन। प्रशासन नूं होर सुचारू ढंग नाल चलाउण लई कई प्रशासनी सुधार किए जा रहे हैं। जिला पद्धर ते लोकां दीयां समस्यावां नूं हल करन लई सीएम फील्ड अफसर नाम की एक नवीं पोस्ट जिहड़ी वो क्रिएट की जा रही है। इसका मनोरथ आम आदमी दी तकलीफां नूं विशेष ध्यान देना होवेगा, अहमियत देना होवेगा। मैं पंजाब दे विच गैंगस्टरवाद के खात्मे लई लोकां दा पुलिस दे विच विश्वास बहाल करने लई अपनी वचनबद्धता दोहराना। मेरी सरकार ने इस मंतव लई एक एडीजीपी रैंक दी अफसर की अगवाई च गैंगस्टर विरोधी टास्क फोर्स दा गठन 5 अप्रैल 2022 नूं कीता है। सीएम साहब कल बीएसी दी जिहड़ी मीटिंग हुई सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸੀ, ट्रैजरी के नुमाइंदे भी सी और उन्होंने पूरा समा दसता गया सी कि मैंबरशिप के अनुपात के हिसाब के नाल आम आदमी पार्टी के 2 दिनों का 24 ते 25 जून का 4 घंटे 43 मिनट समा बनता तो मिति 24 जून को लिया गया समा है 2 घंटे 5 मिनट। ये आम आदमी पार्टी ने लिया, बाकी बचते ने 2 घंटे 38 मिनट। इंडियन नैशनल कांग्रेस के 18 मैंबर ने अनुपात के हिसाब नाल उन्हां दा कुल समा 55 मिनट बनता। कल सारे मैंबर साहबान ने कांग्रेस के इंडियन नैशनल कांग्रेस के मैंबर साहबान ने 57 मिनट लाए।
ਠੰਡਾ 55 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 24 ਤੇ 25 ਜੂਨ ਦੇ 57 ਮਿੰਟ ਕੱਲ ਹੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਲੈਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 9 ਮਿੰਟ ਬਣਦੇ ਸਨ, 16 ਮਿੰਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਚੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਲ 'ਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕਹਿਤਾ 55 ਮਿੰਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਰੋਜ਼ 55 ਮਿੰਟ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਤੇ 55 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ BSA 'ਚ। 9 ਮਿੰਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, 16 ਮਿੰਟ ਬੋਲੇ ਉਹ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਲਾਟਡ ਟਾਈਮ ਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਹਜੇ, 1.5 ਘੰਟਾ ਹਜੇ ਪਿਆ ਸ਼ਾਇਦ, 2 ਘੰਟੇ 38 ਮਿੰਟ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਿਰ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 10-15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, STF ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ, ਖੁਫੀਆ ਵਿੰਗ, BSF, NCB ਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਟਨੈਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ। SSP ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ STF ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਮਿੱਠ ਜੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਫਸਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ OOAT ਓਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 208 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਡਿਕਟਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੈਕ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੈਰੋਇਨ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ OOAT ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਦਰੋਲ ਸਿੰਪਟਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਦਵਾਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਲਾ ਮਿਆਰੀ ਸਕੂਲ ਬਣਨਗੇ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬਣਨਗੇ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਅਨਾਪ ਸ਼ਨਾਪ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਚਾਲੂ ਅਕੈਡਮਿਕ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਵਧਾ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਐਕਟ 2016 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ
NOC ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ 5-7 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਐਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਣ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਰੂਗੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ। 5994 ETT ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ 8393 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਨਗਣਨਾ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵੇਲੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਉਣ 'ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਉਂਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਪਲ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤਕਨੀਕਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ US ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ 50 ਦੇ ਲਗਭਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ US ਐਮਬੈਸੀ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ, ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆ ਕੇ ਕੋਲੀਗਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ UGC ਦੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਕਾਬਲ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 19 ਸਰਕਾਰੀ ITIs ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 19 ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕੁਲਵੰਤ ਬਾਜੀਗਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਕਿ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਲਕਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਹੋ ਜੇ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ 10-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 19 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 5400 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਪੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 2-3 ਕਾਰਨ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਡਿਗਰੀਆਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਪਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਮੁੜਿਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਛੜਾਂ, ਪੱਗਾਂ ਲਈਆਂ, ਚੁੰਨੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਤੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਪੁੱਤ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਵਿਕ ਜਾਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕ ਜੇ, ਤੂੰ ਜਾ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਣਸਾਰ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੌਸਮ ਹੋਰ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਹੋਰ ਹੈ।
ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਵਾਕਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਈਲੈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PR ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। 25,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਾਂ ਕੱਢਤੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ PhD ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ PN ਲੱਗੋਗੇ ਜਾਂ MSc ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ITIs ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਉਹ ITI ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 44 ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ITI ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਿਲਡ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਸੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ITIs ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 7 ਨਵੇਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫॉर ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨਰਸ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ITOT, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਾਇਲਰ ਟੈਂਡਰ ਕੋਰਸ ਦਾ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਵਜੋਂ, ਟ੍ਰੇਡ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਅਧੀਨ 15,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਸੀਕਰਸ ਨਹੀਂ, ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲਥ, ਸਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਨ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਵ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪਿੰਡ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 75 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਦੇ। ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜੱਚਾ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 7 ਨਵੇਂ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਨਾਭਾ, ਪੱਟੀ, ਰਾਏਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਨਾਭਾ, ਪੱਟੀ, ਰਾਏਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਟੈਸਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਿਆਂ 2950 ਸਬ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ CHC ਅਤੇ PSC ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ 'ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 25,000 ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਮਕਾਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਢਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੈੱਕ ਹੋਊਗੀ, ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਇੱਟ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਵੈਲ ਪਲੈਨਡ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 2 ਇੱਟਾਂ ਇੱਧਰ ਲਾਤੀਆਂ 2 ਇੱਧਰ ਲਾਤੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਘਰ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਸਰ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਸਖਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੋਰਟਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਸਰ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਫਸਲ ਵਜੋਂ ਮੂੰਗੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 7275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ MSP ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 54,363 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1,28,495 ਏਕੜ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਾਲਾਂ, ਮੱਕੀ, ਨਰਮਾ, ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਸੁਧਰੂਗੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਕੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਲ 25,985 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚੂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ 1500 ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਕੜ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ NRIs ਹੀ ਨੇ ਬਈ ਇਹ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੂਗਾ 1500 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੇਕੇ 'ਚੋਂ ਘਟਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਠੇਕਾ ਘੱਟ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਪਰ ਸਿੱਧੀ ਬੀਜਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਹੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਧੀਆ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਬਿਮਾਰੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਕਲੀ ਖਾਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉੱਗੂਗਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਜ਼ ਆਖੇ ਦੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੀਜ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਦਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਰ 7000 ਨਵੇਂ ਡੇਅਰੀ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ 30-40 ਸਾਲ, ਤਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਟੀਚਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ 'ਚ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਕਿਤੇ ਕਲਰਕ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ, ਗੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸਮੂਥਲੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਭਰਾ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਨੌਕਰੀ ਲੈਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਈਏ।
ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ 100% ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਜਾਂ ਗੜੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਨਕਮ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਰ ਡੇ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪਰ ਮੰਥ ਹੋਵੇ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਨਕਮ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ बढ़ावा देवांगे सर। बाकी सहकारिता विभाग है, खेतीबाड़ी लागतां घटाउण वास्ते मुढ़लियां सहकारी सोसाइटियां दे पद्धर ते सबसिडी वाले रेटां ते वड्डी पूंजी लागत वाला जिहड़ा बुनियादी ढांचा कायम किया जाऊगा। खेतीबाड़ी दे जिहड़े संदां दी वरतों और कोऑपरेटिव मशीनरी ट्रैक्टर एप्लीकेशन ये भी विकसित करांगे, क्योंकि हुण की है, हुण 20 किल्लियां वाले कोले भी उही ट्रैक्टर है, 5 वाले कोले भी उही ट्रैक्टर है, जबकि जे दोने क्लब कर दिए 25 कर दिए तो एक ट्रैक्टर। इसे करके मोगे वर्गे शहर च बहुत बड़िया बड़िया हर महीने ट्रैक्टरां दी मंडियां लगदियां ने, नवे ट्रैक्टर विकण आउंदे ने, बिल्कुल नवे। कारण ये हो गया संबंध बिगड़ गए आड़तियां नाल, धी दा विआह करना है, करजा नहीं मिल रहा कितों, तो फिर जमीन दे नंबर दे के बड़ा ट्रैक्टर नवा एक लै लो, 10 दिन बाद ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਘਾਟਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚ ਦੋ, ਕੈਸ਼ ਮਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਦੇਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਣ, ਖਾਦਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣ, ਲਿਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਆ ਗਈ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਜੇ ਮਿਲ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਹੌਸਲਾ ਵਧੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ 4 ਸਪਰੇਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ 2 ਸਪਰੇਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮਾਰਕਫੈਡ ਹੈ ਜੀ, ਕਣਕ ਦੀ ਪਿਸਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ MFSA ਅਧੀਨ PDS ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਆਟੇ ਦੀ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿੱਚ 150 TPD ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕੈਟਲ ਫੀਲਡ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ NDDB ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਯਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉન્નਤ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠੀ ਲੀਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਅਬੋਹਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਕਿੰਨੂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈ, ਆਲੂ ਜਲੰਧਰ, ਟਮਾਟਰ ਜਲੰਧਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਲੀਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲੀਚੀ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਲੀਚੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਵੀ ਘਾਟੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨੂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਲੂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੰਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਜੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਮਿਲਕ ਫੈਡ ਹੈ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮਿਲਕ ਫੈਡ ਨੇ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੁੱਲ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਮਿਲਕ ਫੈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧਾਤਾ ਜੀ, 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ। ਵੇਰਕਾ ਡੇਅਰੀਆਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 50 MTPD ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਵੇਰਕਾ ਕੈਟਲ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਘਣੀਆਂ ਕੇ ਬਾਂਗਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੇਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਦੇਖੋ 2-3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੇਰਕਾ ਦੀ ਖੀਰ, ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਪਨੀਰ, ਵੇਰਕਾ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਰਕਾ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਖੜਾ ਲਈ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪ ਵੀ ਰੁਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੇਰਕਾ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਜੀ। ਅਯਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਡੈਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ, ਚਾਹੇ ਵੇਰਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡੈਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੜ ਗਈ ਆ ਕੇ। ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇੜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਡੈਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਦੇਣ ਲੈਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਤੇ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਨਰੋਲ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਅਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆ ਚਾਹੇ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੇਅਰ ਚੋਣ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਜੇ ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਕੰਮ ਹੀ ਚੱਲੀ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਹਯਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਯਾਰ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ। ਸਰ, ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਆ। 2 ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਬਾਘੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜੋ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਏ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਸੁਖਾਨੰਦ, ਸਾਡੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਆੜਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੈਲਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਦ ਨੇ ਸਾਰੇ 50-50 ਜੋੜੇ ਹਲਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਟਰੈਕਟਰ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਧਾਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਸਰ ਜਿਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਲਿੱਦੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਟਰੱਕ ਨੇ, ਤੇ 10 ਤੋਂ 12 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ LPG ਗੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਸੀ।
ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਚੱਕਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ MLA ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹੋਗੇ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣ ਸਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NFSA ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਆਟਾ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਣਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਣਕ ਮਿਲ ਜੂ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਪੀਸ ਕੇ ਦਿਓ, ਆਟਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਸਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 1 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪੀਸੀਏ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਭਾਰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ 1 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਆਟਾ। ਮੈਂ ਕੰਪੇਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕੀ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਕਣਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਐਂ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਵਤੀਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਜੋ ਆਟਾ ਆਮ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਟਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਆਟਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਖਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਟਾ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਡਟੇ ਰਹਿਣ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 90% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਦੇਖਾਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਾਰਡਰ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ 2 ਪੰਜਾਬ ਦੇ, 3 ਯੂਪੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ, 20,000 ਰੁਪਈਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਵਾਨ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦਾ ਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ MP ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਭੱਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, JCT ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈ। ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਟੋਟਰਫਸ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚੂਹੇ ਖਾ ਗਏ। ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ 'ਚ 11 ਚੋਂ 8 ਪਲੇਅਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਹੀਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੜਕ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਖੜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਖੁੱਲੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਦੌੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਸੀਗਾ, 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ?
ਕਹਿੰਦਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਘਰੇ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਆਇਆ ਪਿੱਛੋਂ, ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ 3 ਫੁੱਟ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੱਤ ਕੱਟਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਨਕਲੀ ਲੱਤ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਟਰੈਕ ਹੋਵੇ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਗੋਲਾ ਸਿੱਟਣ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੈਵਲਿਨ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਲਾ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਲੱਗੂਗਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ। 25,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੌਬਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਸਰ, ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਆਧਾਰਿਤ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ DTO ਜਾਂ RTO ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਐਡਰੈਸ ਪਾਓਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ, 7.5 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਗੇੜੇ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਗੇੜੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ, 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਡੀਲਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ RC ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਡੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ RC ਬਣ ਗਈ, ਘਰੇ ਜਾਓ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਬਾਕੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰਿਸਰਚਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਾਲਾ ਕਮਾਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਵਾਹਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟਰੈਕਿੰਗ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਲੰਟੀਅਰਲੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ, ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ, ਮਾਡਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 50% ਯੋਗਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 50% ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚ ਕਰੂਗੀ, ਤਾਂ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 3 ਮਹੀਨੇ 100 ਦਿਨ ਅੱਜ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਹਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ NRI ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖਤੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ। ਆਪਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ NRI ਬਹੁਤ ਲੰਡਨ 'ਚ, ਉਧਰੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਨੇ NRI ਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਲੰਡਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਵਰ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ। 2-3 ਵਾਰ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ 100% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 6100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛਡਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੌਲੇ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਦੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ 6100 ਏਕੜ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ 4000 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, 4450 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵਧੂਗੀ ਜਦੋਂ 4500 ਏਕੜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਲ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ SC BC ਕਲਾਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ। ਸੋ ਜੇ 4500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ 1500 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਉਹਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਟਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਉਹਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ ਹੈ ਸਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਦੇ ਛੱਪੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਬਾਇਓ ਫਿਊਲ ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਗੈਸ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਟੂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫੂਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੂਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਲੈ ਜਾਊਗੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੂਗੀ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ। ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਕੁਦਰਤੀ ਦੇਣ, ਪਰ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੰਗਲ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਣਗੇ, ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੂਰਿਸਟ ਦਾ ਹੱਬ ਵੀ ਬਣੂਗਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਇਲੈਂਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜੇ ਹੋਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ,
ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਂ ਕਬਾੜਾ ਬਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਸਰੋਵਰ, ਘੜੂਆਂ ਵਿਖੇ ਪਾਂਡਵ ਸਰੋਵਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕਲਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰਲ, ਸਾਡਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਦਾ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੋਹਮਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਸਰ, ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਬੰਧੀ 1.2 ਕਰੋੜ ਪੌਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਰਕਬਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈਏ। 1.2 ਕਰੋੜ ਪੌਦੇ ਲਾਏ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੌਦੇ 'ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਟਾਏ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਸੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਸੈਂਟੀਨਲ ਸਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ MP ਸੀ ਸਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਵਾ ਲਏ। ਕੱਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 403 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2 ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 18 ਫੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਮਖੂ ਵਾਇਆ ਮੱਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਖੇਮਕਰਨ ਪੱਟੀ ਘਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 25.7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਰੇਲਵੇ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਅਤੇ ਗਰਦਾਵਰੀ, ਜਮਾਬੰਦੀ, ਫਰਦ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਵੇਂ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਇੰਤਕਾਲ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਚਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 6000 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਚੁਅਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਡਾਟਾ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਟੈਕਸਚੁਅਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਪੈਂਡਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਔਖੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ। ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ, ਭੀਮ ਰਾਓ ਦੀ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹਰੇਕ ਘਰ ਤੱਕ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫਤਵਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ।